آج رمضان مبارک کی 13 تاریخ ہے اور سورہ رعد کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے غیر اللہ کی پکار بے فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لہو دعوت الحق کہ اللہ کو پکارنا، اسی کو پکارنا برحق ہے، اسی کی پکار حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اس کے سوا جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کو کچھ بھی قبول نہیں کر سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، مگر ویسے جس طرح سے پانی کی طرف اپنی ہتھیلی پھیلانے والا اپنی ہتھیلی کو پانی کی طرف پھیلاتا ہے، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، وما هو ببالغ، حالانکہ پانی اس کے منہ تک نہیں آ سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار سب گمراہی میں ہے، ان کی پکار بالکل بیکار ہے، کسی کام کی نہیں، کسی فائدے کی نہیں۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 14 ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اللہ کی پکار کو حق کہا ہے، لہو دعوت الحق، اللہ رب العالمین کی پکار، اللہ کی دعوت ہی حق ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد توحید ہے، یعنی صرف توحید ہی برحق ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو پکارنا، ایک اللہ کو امید رکھنا، اپنی ساری ضرورتیں ایک اللہ سے مانگنا، یہی برحق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا چاہے دعائے عبادت ہو، چاہے دعائے مسئلہ ہو، سب کچھ اپنی ساری دعا، ساری عبادت ایک اللہ کے لیے خاص کر دینا چاہیے، اور اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے، اور اسی سے اپنی ساری ضرورتیں مانگنی چاہیے، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اور اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہیں یہ لوگ، تو وہ ان کی پکار کو بالکل قبول نہیں کر سکتے، کچھ بھی قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک امر محال سے تشبیہ دے کر کے سمجھایا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ امر محال کی تشبیہ، یعنی ایسے کام کی جو بالکل ناممکن ہے، جس طرح سے وہ کام ناممکن ہے، اسی طرح سے اللہ کے سوا دوسروں کی پکار کا قبول کرنا بھی ناممکن ہے، کہ اللہ کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ بالکل ان کی کسی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ناممکن اور محال امر کیا ہے کہ جیسے کوئی آدمی، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کنویں کے کنارے جا کر کے کھڑا ہو، اپنی ہتھیلی کو پھیلائے اور کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، ظاہر سی بات ہے پانی جو کنویں کے اندر ہے، تہ میں ہے، اس کے منیر پر کھڑا ہو کر کے کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، دور ہے پانی، اس سے کہے کہ میرے ہاتھ میں آ جا، میرے منہ تک پہنچ جا، تو ظاہر سی بات ہے پانی اس کے منہ تک نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما هو ببالغ، وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو، اللہ کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں ان کو پکارنا ایسے ہی بے فائدہ ہے۔ اور ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت جن کو دنیا کے اندر پکارا جاتا تھا، سب کو اللہ رب العالمین نے شامل کیا ہے، کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے کہ فلاں نبی ہوں گے، فلاں مقرب فرشتے ہوں گے، فلاں اللہ کے اولیاء ہوں گے، ان کو پکارا جائے گا تو وہ سن سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں، نہیں، اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جائے سب کو اللہ رب العالمین نے شامل کیا ہے۔ اور اس وقت خود مکہ کے اندر بھی فرشتوں کو بھی پکارا جاتا تھا، نبیوں کو بھی پکارا جاتا تھا، اللہ کے اولیاء کو بھی پکارا جاتا تھا، قبر والوں کو بھی پکارا جاتا تھا، سب کو پکارا جاتا تھا، اور اللہ رب العالمین سب کو شامل کیا کہ اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو، چاہے وہ قوم نوح کے 5 صالح لوگوں کی مورتیاں ہوں، چاہے فرشتوں کی ہوں، چاہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی جیسے خانہ کعبہ کے اندر لگی ہوئی تھی، یا عیسائی اور عیسی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، یا یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو پکارتے ہیں، یا دنیا کے کوئی بھی ہو،
आग को पुकारने वाले हों, पेड़ पौधों को पुकारने वाले हों, सूरज और चांद की पूजा करने वाले हों, किसी की भी पूजा करने वाले हो, किसी को पुकारने वाले हों, सबकी पुकार बेकार है। और ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर एक जगह पर नहीं कही, बल्कि बहुत सारे मकामात पर कही। जैसे कि सूरह आराफ की आयत नंबर 194 में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, बेशक जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो भी तुम्हारी तरह बंदे हैं। फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम, तो पुकारो उन्हें चाहिए कि तुम्हारी दुआ को कबूल करें। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी नहीं कबूल कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इस्तिफ़हाम इंकारी के अंदाज में कहा है कि नहीं कबूल करते हो जाएगी। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सबा की आयत नंबर 22 में फरमाया, कुल उदउल लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकूना मिस्क़ाला ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़। ऐ नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा तुम जिन जिन के बारे में गुमान रखते हो कि वो कुछ भी मालिक मुख्तार हैं, तो सुनो, ला यमलिकूना मिस्क़ाला ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़, वो जमीनों आसमान में एक जर्रे के भी मालिक नहीं है। आसमानों में और ना जमीन में एक जर्रे के बराबर किसी चीज के मालिक नहीं है। ला यमलिकूना मिस्क़ाला ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्क, खुद मालिक भी नहीं है और अल्लाह के साथ उनकी कोई शराकत, कोई पार्टनरशिप भी नहीं है, कोई साझेदारी भी नहीं है। वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर, और उनमें से ऐसा भी कोई नहीं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कायनात के बनाने में, चलाने में कोई मददगार हो। किसी का कोई भी हिस्सा नहीं है, किसी तरह का कोई हिस्सा किसी का नहीं है, चाहे वो मुक़र्रब फरिश्ते हो, चाहे वो अंबिया हो, चाहे औलिया हो, चाहे कोई भी मखलूक हो, जिनको भी तो अल्लाह के सब कुछ समझते हो, किसी की कोई मिल्कियत, कोई साझेदारी, कोई मदद, कोई ताउन नहीं है। अल्लाह ताला ने अकेले सबको पैदा किया, वही सबको पाल रहा है, सबको चला रहा है, और सब कुछ का मालिक वही अकेला। ये सूरह सबा की आयत नंबर 22 है। ऐसे ही सूरह फातिर की आयत नंबर 13-14 में अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये तुम्हारा रब है जिसके लिए सारी बादशाहत है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, और उसके सिवा तुम जिनको पुकारते हो, मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, वो क़ित्मीर के भी मालिक नहीं है। क़ित्मीर कहते हैं खजूर जब हम काटते हैं इसके अंदर जो गिठली निकलती है, गिठली के ऊपर एक हल्की सी झिल्ली होती है, बारीक सा पर्दा होता है, उसको कहते हैं क़ित्मीर। उस बारीक झिल्ली के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम उन्हें पुकारो तुम्हारी पुकार को वो सुन भी नहीं सकते हैं। वलो समिऊ, और अगर वो सुन भी लें, अल्लाह उन्हें सुना भी दे, मस्तजाबू लकुम, तो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारी पुकार को कबूल नहीं कर सकते, तुम्हारी मुरादें पूरी नहीं कर सकते। सूरह फातिर की आयत नंबर 13-14। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को सख्त गुमराह करार दिया है। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 5 में फरमाया, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि, उससे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है, मन ला यस्तजीबूना लहू इला यौमिल क़ियामा, जो उनकी पुकार को क़यामत तक नहीं सुन सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो तो उनकी पुकार से गाफिल हो। तुम जाकर के उनके सामने पुकारते हो, उनके कब्रों पर, उनकी मूर्तियों के सामने, उनका तस्वीरों के सामने, उनके अड्डों पर, आस्थानों पर पुकारते हो, तो तुम्हारी पुकार से भी गाफिल है, उन्हें कुछ खबर नहीं है। ऐसे बहुत सारी आयात है अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनके अंदर इस बात की नकीर की है। और फरमाया, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, काफिरों की दुआ, उनकी पुकार सबकी सब गुमराही में है, बेकार, दीनी दुनिया का नुकसान है, उसके अंदर कोई फायदा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आपको तौहीद की दौलत दी है, तौहीद की नेमत दी कि हम एक अल्लाह की पुकारने वाले, एक अल्लाह के मानने वाले, एक अल्लाह की बात करने वाले हैं, और सारी जरूरतें वही पूरी करता है, उसके सिवा किसी के पास कोई मददगार ही नहीं। और जिसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, जर्रे जर्रे का मालिक है, जो इंसानों की पुकार को सुनता भी है, कबूल भी करता है, और जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे दे भी सकता है। ऐसे लोगों से बढ़कर मालदार कोई हो सकता है? ऐसे लोगों को दुनिया में किसी से डरने की जरूरत है? ऐसे लोगों को दुनिया में किसी और चीज से खौफ खाने की और उनको ललचाई नजरों से देखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग आपको अल्लाह के सिवा लोगों से डराते हैं, काफिरों से डराते हैं, ऐसे लोग तौहीद की अजमत को, उसकी ताकत को, हकीकत को नहीं समझते। इसीलिए जब ग़ज़वे बदर के मौके पर, ग़ज़वे उहुद के मौके पर, जब काफिरों की तरफ से ये पुकार आई थी, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, उन्होंने अपने मूर्तियों की बड़ाई बयान की थी,
ہمارے لیے عزہ ہے، تمہارے پاس عزہ نہیں، تو اللہ کے رسول فرمایا صحابہ کرام کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور جس کا اللہ مددگار ہو جائے اس کو دنیا میں کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی توحید خالص ہو اور اپنی توحید میں پکے ہوں، اللہ رب العالمین کی اس پکار میں تم سچے ہو تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں توحید کی حقیقت اور عظمت کو سمجھ توفیق فرمائے اور ہر طرح سے غیر اللہ کی پکار سے بچائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔